Let's start the nervous system today, okay? We have completed the external morphology. Morphology is external features, characteristics of earthworm. External feature of earthworm, it is composed of annulus or ring or segments. By the segments, that segment is continuous with the internal segment, that is metamers. Such type of segment are known as metamers, okay? And you have studied about the pores, 7 kind of pores, apertures. There are several pores from starting from mouth to the anus, okay? And we have also completed the digestive system, where digestion starts from mouth. Digestive or alimentary canal started from mouth to the anus. त्यहाँ पनि कतिवटा अर्गानहरु हामीले पढिसक्यो। हिजो पढे हामीले excretory system, how the fluid or the waste materials are collected and thrown out of the body भनेर पनि हामीले 3 किसिमको 3 kinds of nephridia or the excretory organs हामीले पढिसक्यो। That is pharyngeal nephridia, integumentary nephridia and segmental nephridia। र हामीले आज पढ्नु पर्ने छ nervous system। Nervous system of earthworm, earthworm have simple nervous system। nervous system मा केही पनि छैन, यति हो nervous system भनेको। यो जुन चाहिँ ring like structure here with 2 anterior brain, यो swollen part is known as brain or ganglia भनेको छ। brain in the earthworm has termed as ganglia, okay? यो brain छ, यता पनि त्यसरी swollen partहरु छ, सेगमेन्टै पछि swollen part छ यसको। र यति हो हामीले पढ्नु पर्ने आज भनेको। this is ring like structure and these nerves, ring like structure भन्ने nerves दिएको छ, नसाहरु, okay? and this is the long straight cord अथवा डोरी अथवा के भन्नु ring, ring attached with long tail like structure, that is known as cord। यो चाहिँ भेन्ट्रल पट्टि हुन्छ earthworm को। यहाँनिर डाइजेस्टिभ क्यानल छ, pharynx, mouth, buccal cavity, pharynx छ। pharynx लाई चाहिँ यसले वरिपरिबाट, यो चाहिँ माथिपट्टि देखिन्छ तर pharynx यस्तो, सपोज दिस इज pharynx, ओके? यहाँ मुनिबाट आएको, यता मुनिबाट आएर यहाँ माथि pharynx लाई ठ्याक्कै बेरेको छ, यहाँ आएर ठ्याक्कै माथि बेरेकोले गर्दा माथिपट्टि चाहिँ अलिकति भाग ब्रेन मात्रै देख्छ, त्यसपछि सबै भेन्ट्रल पार्टबाट गएको छ नर्भस सिस्टम को cord, okay? and the work of nervous system is to receive the stimuli from the outside and to pass the or to order the motor nerves। there are 2 type of nerves, एउटा छ stimuli or the receptor nerves, जसले चाहिँ स्टिमुलीहरु लिएर आउँछ, sense of touch, sense of atmosphere, humidity, atmosphere, whatever it may be, sense लिएर आउँछ, they are receptor nerves। and after that they turn the stimuli to the nervous system and that nervous system directs the order to the body parts or muscle लाई पनि डाइरेक्सन दिनु पर्यो। यहाँ मसलहरु छ धेरै जति र सबैलाई बडी पार्ट्स लाई डाइरेक्सन दिने काम यो नर्भस सिस्टमले गर्छ थ्रु द मोटर nerves, okay? and the movement, several processes, metabolic processes in the body is controlled by the nervous system, okay? so it has very simple nervous system। यो भन्दा simple nervous system काई पनि छैन earthworm को। earthworm को सबै सुरुमा भएकोले गर्दा it is invertebrate, त्यसले गर्दा हरेक system, every system of earthworm is very simple। earthworm itself is a very simple, okay? but it has covered a huge questions। question चाहिँ earthworm ले चाहिँ निकै बोकेको छ है, त्यसले गर्दाखेरि study in detail, okay? earthworm have a simple nervous system, the cerebral ganglion, cerebral brain, okay, associated with brain, अगाडिको ganglion is connected to the ventral nerve cord। this is nerve cord, this is ventral, okay? ventral भनेको earthworm को मुनिपट्टि part मा, okay? to the soil, facing the part facing the soil मा ventral nerve cord छ, okay? each segment is connected to this cord र यो cord मा चाहिँ हरेक segment connect भएको छ। नभए यिनीहरुले कहाँबाट order पाउँछ, who gives direction to this segments भन्दा यो जुन चाहिँ सानो सानो nerves ले connect गरेको छ हरेक segment लाई, the nerves are connected to the ventral cord। this is ventral cord। अब ring को चाहिँ different parts छ, we will study, okay? allowing earthworms to move and respond to light, touch, chemicals
vibration and more. That is it is responsible for the sense को लागि responsible भएको nervous system. हाम्रो nervous system evolves with brain. Okay, now see here, nervous system of earthworm consists of ventral nerve cord, okay, and this is the part that encircles the pharynx. यहाँ पर आएको जुन चाहिँ छ, this is mouth, this is vocal cavity, after that pharynx, after that esophagus. ल pharynx लाई यहाँ काटेको देखाएको छ, this is pharynx. pharynx लाई encircle गरेर जुन चाहिँ आएको छ ring. Nervous system of earthworm consists of a ring which is joined to the cerebral pair of swollen brain-like structure, that is cerebral ganglion. यो दुईटा ब्रेन भयो, पेयरमा छ, यसलाई जोइन गरेको छ यो रिङले, यिनीहरुको आफ्नै आफ्नै नाम छ र आएर चाहिँ मुनिपट्टिबाट यहाँ चाहिँ माथि डोर्सलमा माथि आएको छ, त्यो जोइन भएर मुनि गएर यहाँ अट्याच भएर खासमा चाहिँ दुईटा हो, यिनीहरु दुईटा जुन चाहिँ आएको छ त्यो दुईटा नै भएर यहाँ तर फ्युज भएर एउटा जस्तो देखिन्छ. भेन्ट्रल नर्भ कोर्ड मेड अप अफ टु नर्भ भेन्ट्रल कॉर्ड्स. ओके, कॉर्ड भनेको केही पनि हैन, that has swollen अलिकति डन्ठा जस्तो तर भित्र चाहिँ के भएको त्यसको नसाहरू झुण्ड बनाएर लामो डोरी जस्तो भएकोलाई कॉर्ड भन्छ. ओके, now see here again, let's go here. The nervous system of earthworm consists of three parts, that is central nervous system, central nervous system, peripheral nervous system and sympathetic nervous system. The तीन पटे बाँडेर हामी पढ्छौं nervous system लाई earthworm को. First of all, we will start with central nervous system, CNS. Okay, र CNS central nervous system मा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि cerebral ganglia. I have told you that this is cerebral ganglia. Ganglia भनेको brain. Okay, central nervous system त यति जुन चाहिँ यो कालो पार्ट देखेको छ, this is central nervous system. र यहाँबाट जति पनि अरु अराइज भएको छ नसाहरू, that is peripheral. Peripheral means sides. The nerves that proceed to sides is known as peripheral nervous system, but the center of command is produced by this ring and the cord, which is known as central nervous system. We are studying this central nervous system. There are two pairs of cerebral ganglia. Ganglia means brain, fused together at the third segment called the brain. The third segment ma chai duita swollen like structure known as brain is present at the third segment of the earthworm. And central nervous system made up of cerebral ganglia, circumpharyngeal connective. Now see, circumpharyngeal, circum means oripari, circumference oripari, जुन चाहिँ pharynx लाई oripari बाट जुन चाहिँ circumpharyngeal के भनेको छ nerves. Okay, circumpharyngeal connective. Okay, जुनले कनेक्ट गर्छ यो ब्रेन लाई, ब्रेन सँग यो मुनिको भेन्ट्रल पार्ट सँग जुन चाहिँ this part connects, this is known as circumpharyngeal connective. This is circumpharyngeal connective. दुईटा कनेक्टिभ ले कनेक्ट गरेको छ माथिको पार्ट र मुनिको भेन्ट्रल नर्भ लाई. अब अर्को पार्ट के छ? They encircle pharynx. Encircle, that means circle, make circular अथवा तिनीहरुले चाहिँ ओरिपरिबाट बाँधेको छ, encircle, and fuse at the fourth segment. Third मा brain माथिपट्टि, fourth segment मा circumpharyngeal के आएको छ connectives आएको छ. They are fused. The fused portion is called subpharyngeal ganglia. Too simple. Okay, the fused portion, this is fused portion. Circumpharyngeal यो भयो, this is brain, brain लाई जोडेर यहाँ तलसम्म ल्याएर जब फ्युज हुन्छ, that is subpharyngeal ganglion, that means upper brain. यसलाई supra pharyngeal पनि भन्छ. भन्नुको मतलब supra भनेको माथि, pharynx देखि माथि दुईटा ब्रेन छ, pharynx देखि मुनि ब्रेन छ,
त्यो दुईटालाई कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ सर्कमफेरेन्जियल कनेक्टिभले गर्छ अनि दिस इज नोन एज सबफेरेन्जियल ganglion. Ganglion means brain. Both the brains are connected by the circum that is circular pharyngeal connective. यसले दुईटालाई कनेक्ट गरेर यसरी माथि पनि ब्रेन मुनि पनि के को pharynx को हो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्ट pharynxबाट मुनि चाहिँ ब्रेन छ माथि पनि ब्रेन छ त्यसलाई कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ circumpharyngeal connectively गर्छ. We are studying the central nervous system of the earthworm. Okay. Now, subpharyngeal ganglia. I have already said subpharyngeal भनेको pharynx भन्दा मुनि, suprapharyngeal पनि भन्न सकिन्छ हामीले यसलाई cerebral ganglia. Suprapharyngeal, subpharyngeal connected to each other by circumpharyngeal connectives. Okay. Ventral nerve cord. Now, it is wide rod-like structure which starts running from the subpharyngeal ganglia towards posterior end. Anterior end ma brain छ pharynx को माथि, pharynx को मुनि पनि छ, त्यसलाई कनेक्ट गरेको छ एउटा ring-like structure ले, that is known as circumpharyngeal ganglia. And after that, subpharyngeal ganglia बाट यता posterior part मा जाने, पछाडिको part मा जानेलाई चाहिँ के भन्छ ventral nerve cord. लामो डोरी जस्तो is that is ventral nerve cord. This is ventral nerve cord. हामीले अर्थवर्म डाइसेक्ट गरेर हेर्दा पनि यसरी नै यो रिङ डाइसेक्ट नगरिकन माथिबाट डर्सल पार्टबाट डाइसेक्ट गरेर ल्याउँदै गर्दाखेरि यो रिङ चाहिँ नछोडाइकन ट्याक्कै सजिलै मुनिसम्म काटेर देखाउन सक्यो भने that will be our best practical. Okay, we will do afterwards. And in each segment ventral nerve cord swells. Now see, in each segment, the ventral nerve cord, the same thread-like structure swells, which is called segmental ganglia. Ganglia means brain. Actually, there are two cords fused together to form a single ventral nerve cord. Ventral nerve cord is composed of nerve cells and nerve fiber. Nervous system is made up of neuron in human beings or evolved. The structural and functional unit of nervous system is neuron. जसरी किडनी को नेफ्रन थियो त्यस्तै नै nervous system को neuron हो, तर इनाको चाहिँ अब सिस्टम मा एउटा कोड र त्यो रिङ मात्रै स्ट्रक्चरले बनाएकोले गर्दाखेरि they have not so much evolved nervous system. Okay, brain सानो सानो सोलन लाइक स्ट्रक्चर भएर ब्रेन भएको छ, ब्रेनबाट आएको जुन चाहिँ मुनिबाट आएको छ that is ventral nerve cord. Ventral nerve cord अथवा nerve cord swells which is called segmental ganglia. र जुन चाहिँ हरेक सेगमेन्टमा यो छ segmental ganglion. आएर डोरी सिधै आएको छैन, स्वलन छ, हरेक सेगमेन्टमा आएर फुल्लेको छ. that swollen part of the ventral nerve cord. ventral किन भनेको घरिघरि भन्दाखेरि मुनिपट्टि छ, पट्टोको मुनिपट्टि आएको छ. यहाँ यो रिङ मात्रै माथि, यति मात्रै माथि छ, त्यसपछि मुनि आएर बचाएको होला नि. नर्भस सिस्टमले त बचाएर राख्नु पर्यो, माथि हो भने त सजिलै चोट लाग्छ, सजिलै डिस्ट्रोय हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि भेन्ट्रल पार्टमा यो छ. भेन्ट्रल नर्भ कोड हरेक सेगमेन्टमा फुल्लेको छ र त्यो फुल्लेको पार्टलाई के भन्छ ग्याङ्ग्लिया. ग्याङ्ग्लिया मिन्स ब्रेन. And from each brain or each segment 3 pairs of segmental nerves arise. र यहीँबाट 3टा पेयर नसा अराइज हुन्छ. यहाँबाट पनि नसाहरू थुप्रै अराइज हुन्छ, हामी पढ्छौँ अब. यिनीहरूले चाहिँ दिनु पर्यो, हरेक सेगमेन्टमा दिनु पर्यो. नम्बर 2 देखि नसाको पेयर अफ nerves arise, that is prostomial nerves. These nerves goes from the circumpharyngeal ganglia. यहाँबाट जान्छ or the connective. यहाँबाट अगाडिको पोर्सनमा चाहिँ रिङबाट गयो. अब जब यो भेन्ट्रल नर्भ कट पछाडि आएपछि हरेक सेगमेन्टमा नसा गएको छ. How the segment respond to the stimulus or the reactions for the actions ordered by the ventral nerve cord. ब्रेन को काम भनेको अर्डर गर्ने हो, यो गर उ गर भन्ने स्टिमुली लिएर आउँछ यिनीहरूले. त्यसपछि फेरि यसले पठाउँछ मोटर नर्भ्स को थ्रु. र हरेक सेगमेन्टमा एउटा एउटा ब्रेन छ. यहाँ अगाडिको ब्रेन भयो एउटा, त्यसलाई कनेक्ट गरेको छ. यहाँ फेरि मुनिपट्टि एउटा ब्रेन. त्यसपछि सेगमेन्टमा आयो, दिस इज भेन्ट्रल नर्भ कट. व्हाइटिस भनेको चाहिँ यहाँ कालो दे पनि. ओके, र
त्यसमा चाहिँ हरेक ब्रेन छ. दिस इज ग्याङ्ग्लिया. यो सेगमेन्टमा एउटा ब्रेन, त्यसबाट 3 पेयर अफ नर्भ्स अराइज. ओके, सेगमेन्टल नर्भ्स यो भनेको छ. एन्ड यो माथिको नर्भ्स अहिले पढ्छौँ हामी. एन्ड नर्भ टु द सेप्टम. सेप्टम भनेको वालमा चाहिँ यसरी गएको छ. यता तेर्सो 3टा पेयर गएको छ र त्यहीँबाट फेरि सेप्टममा पनि गएको छ. सेप्टममा पनि चाहिन्छ. नर्भस सिस्टम छैन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, ब्रेन छैन भने एन्ड लिभिङ अर्गानिजम क्यानट फङ्सन वेल. ओके, नर्भ सेल कम्पोज्ड अफ नर्भ सेल र केले बनेको छ यिनीहरू भन्दाखेरि चाहिँ नर्भ सेल अर न्युरोन भन्छ. इभल्भमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नर्भ सेल मात्रै भनेको छ. एन्ड नर्भ फाइबर, फाइबर डोरीहरूले बनेको छ नि त, फाइबर्स. ओके, the outer covering of the ventral nerve cord is peritoneum. This is important. By what covering the ventral nerve cord is protected? बाहिरको भाग जुन चाहिँ नसाहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने, फाइबरहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ पेरिटोनियमले गरेको छ. ओके, नाउ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम. सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको अगाडिको जुन चाहिँ छ त्यसको फङ्सन नसाहरूको बारेमा हामीले पढेको छैन. This is sympathetic nerves into 6 pair. यहाँबाट गएको छ. pharynxबाट 6 वटा पेयर यहाँ भित्रबाट गएको छ. ओके, 2 वटा 3 वटा गर्दै गएको छ र यहाँबाट चाहिँ 6 वटा नसा गएर 3टा 2 वटा पेयर एक वटा च्याम्बरमा जान्छ. बुकको पनि कम्प्लिट स्टडी गर्छ तिमीहरूले. Now see, peripheral nervous system. Central nervous system made up of a ring, suprapharyngeal brain, ganglion, a pair of brain or cerebral brain, subpharyngeal brain, circumpharyngeal connective, and ventral nerve cord. Central. A peripheral means तीबाट arise भएको periphery, that means side. Lateral भन्ने पनि हामीले सक्छ तर lateral नभनौं. Peripheral भनेको चाहिँ sides. Okay? It includes not nerve fibers or nerves which arises from central nervous system. Central nervous system बाट नै जुन चाहिँ नसाहरू निस्केको छ, that is peripheral nervous system to the body parts. From यहाँ देखाउँदैछ. अब from cerebral ganglia 8 to 10 nerves arise and supply to prostomium, buccal chamber and pharynx. Cerebral ganglia बाट brain बाट यहाँबाट चाहिँ 8 to 10 nerves नसा निस्केर चाहिँ जुन चाहिँ यो सानो मसिनो धागो जस्तो नसा छ, this constitute the peripheral nervous system. Central nervous system यो कालो मात्रै हो. त्यसपछि आएको छ peripheral nervous system. यहाँबाट जति पनि अराइज भयो they are peripheral nervous system. र central ganglia अथवा cerebral ganglia बाट अगाडिको पार्टबाट चाहिँ के भन्दैछ 8 to 10 nerves arise and supply to the prostomium. Prostomium भनेको first part mouth, buccal chamber, mouth को पछाडी जुन चाहिँ elementary canal छ त्यो buccal chamber, and pharynx सम्ममा आएर यो cerebral ganglia or the ring structure सकिन्छ. Okay, मुनि आएर. From circumpharyngeal connective, 2 pair of nerves arise and supply to the first and second chamber. यहाँबाट यो याद गर्नुपर्छ कति पेयर के 12 pair of cranial nerves भनेर अस्ति हामीले पढेको छ नि, त्यही हो. त्यस्तै कुरा आउँदैछ यहाँबाट. Cerebral ganglia बाट 8 देखि 10 वटा गएर prostomium माउथमा prostomial nerves. ओके, peristomial nerves, prostomium लाई पनि त दिनु पर्यो. prostomium भनेको चाहिँ अगाडिको वेज लाइक स्ट्रक्चर. ओके, prostomium, buccal chamber and pharynx. Okay, not mouth, prostomium. Okay, cerebral ganglia बाट चाहिँ prostomium भनेको अगाडिको वेज लाइक स्ट्रक्चर जुन चाहिँ यो cerebral ganglia छ यहाँबाट चाहिँ 8 देखि 10 वटा नसा निस्केर चाहिँ prostomium वेज लाइक स्ट्रक्चरमा, त्यसपछि buccal cavity, त्यसपछि pharynx मा यिनीहरुले नसा दिन्छ. त्यसपछि यो suprapharyngeal connectiveले चाहिँ फेरि के गर्छ अरे circumpharyngeal connective. From circumpharyngeal connective 2 pair of nerves arise and supply to first and second segment. First is mouth, second segment starting of buccal chamber.
फर्स्ट र सेकेन्ड सेगमेन्टलाई चाहिँ यो सर्कमफेरेन्जियल कनेक्टिभ that connects the cerebral ganglia with the subpharyngeal ganglia. Cerebral भनेको माथिको, सबफेरेन्जियल भनेको मुनिको फेरेन्क्समा भएको जुन चाहिँ ब्रेन छ त्यो चाहिँ सर्कमफेरेन्जियल कनेक्टिभ हो. त्यही कनेक्टिभबाट पनि निस्केर गएर फर्स्ट च्याम्बर र सेकेन्ड च्याम्बरमा दुईवटा पेयर गएर नसा जान्छ. फ्रम सबफेरेन्जियल गैंग्लिया फेरि 3 pair of nerve arise and supply to the second, third and fourth segment. So see here, subpharyngeal भनेको यो cerebral ganglia, circumpharyngeal connective, subpharyngeal ganglion brain. From here तीन पेयर नसा गएर चाहिँ कुन कुनमा जान्छ अरे सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थमा भनेको छ कि थर्ड, फोर्थ र फिफ्थ भनेको छ. सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ सेगमेन्टमा जान्छ. ओके, यो पनि जान्छ, यहाँबाट पनि सेकेन्डमा जान्छ. त्यसपछि सबफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लियाबाट, सब भनेको मुनि है, सुप्रा भनेको माथि. यु क्यान से सेरिब्रल ग्याङ्ग्लिया एज सुप्राफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया. ओके, फ्रम इच सेगमेन्ट segmental ganglion. अब चाहिँ segmental ganglion को कुरा आयो. दिस इज segmental. ओके, दिस इज segmental ganglion. यति बुझ्नुपर्छ खाली. cerebral ganglion, circumpharyngeal connective, subpharyngeal ganglion. अब यतिबाट नसा गइसक्यो. ओके, प्रोस्टोमियम, बकल क्याभिटी र फेरिङ्समा गयो सेरिब्रल ग्याङ्ग्लियनबाट. त्यसपछि सर्कमफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लियनबाट दुई पेयर गएर सेकेन्ड र थर्ड, फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा गयो. फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड प्रोस्टोमियममा अघि यहाँबाट गयो, फर्स्ट र सेकेन्डमा गयो यहाँबाट. त्यसपछि फेरि सबफेरेन्जियल भनेको मुनिको. किन सब भन्दा मुनि, यो चाहिँ काटेको देखाएको नि त, योबाट यता देखाने, यो छोपिन्छ काटेर मुनिपट्टि चाहिँ, यो चाहिँ मुनिबाट फेरि गएको छ थर्ड, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ सेगमेन्टमा फेरि गएको छ. 3 पेयर गएको छ यहाँ चाहिँ. ओके, आफ्टर दैट दिस सेगमेन्टल ग्याङ्ग्लिया भनेको सेगमेन्टमा भएको ब्रेन, त्यही नर्भकोट स्वेल भएर ब्रेन भएको छ. ती 3 पेयर जान्छ हरेक ठाउँ. र जुन चाहिँ यो साइडको नसाहरू मसिनो नसा छ, दैट कम्प्राइजेस अफ द peripheral nervous system, central nervous system made by nerve cord and nerve ring and cord, which consists of brain, circumpharyngeal connective and subpharyngeal ganglia. ring को भाग यति, त्यसपछि nerve cord यति. यसले चाहिँ central nervous system बनाएको छ र peripheral nervous system चाहिँ यो मसिनो नसाहरूले बनाएको छ. ओके, यहाँसम्म भयो. सेगमेन्टल ग्याङ्ग्लियन, सेगमेन्ट हरेक सेगमेन्टमा भएको 3 पेयर अफ नर्भ्स एन्ड सप्लाई टु द रेस्पेक्टिभ सेगमेन्ट. आफ्नो जुन चाहिँ ग्याङ्ग्लियनमा ब्रेन छ सेगमेन्टमा, त्यहीबाट ती 3वटा जान्छ. ओके, सिम्प्याथेटिक, 3 टाइप अफ नर्भस सिस्टम. वी हेभ टु स्टडी नर्भस सिस्टम अफ earthworm by classifying 3 types, that is central nervous system, peripheral nervous system and now sympathetic nervous system. Now see, sympathetic nervous system consists of nerve plexus. Plexus means in bundles, एकदमै झुण्ड, जुन चाहिँ क्यापिलरीजहरु छ. हाम्रो जुन चाहिँ स्पाइनल कॉर्ड र ब्रेन छ त्यो सीएनएस हो. ब्रेन र स्पाइनल कॉर्ड जुन चाहिँ आएको छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो. त्यसपछि हाम्रोमा बडी भरि जुन चाहिँ नसाहरू, ठुलो नसाहरू भरिएको छ, दैट इज पेरिफेरल नर्भस सिस्टम. र सिम्प्याथेटिक वी क्यान कम्पेयर विथ क्यापिलरीज. हरेक organ तिर जुन चाहिँ मसिनो नसा, बन्डल्स अफ नर्भ्स आर देयर, त्यसलाई चाहिँ भन्छ sympathetic nervous system. We can connect, we can say it is a bundle of nerve plexus. Plexus भनेको बन्डल हो, एक्सटेन्सिभली ब्रान्च्ड, एकदमै ब्रान्च भएर हरेक सेलमा पुग्नु पर्यो नि त. हरेक सेलले, रिसेप्टरले, हरेक सेलले सिग्नल पाउनु पर्यो, के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने, चुप लागेर बस्नुपर्ने के काम गर्नुपर्ने. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक सेलमा पुर्याउने काम चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले गर्छ. डिस्ट्रिब्युटेड बिनिथ एपिडर्मिस. यिनीहरू चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि एपिडर्मिस मुनि भनेको एपिडर्मिस भित्र जानु पर्यो. एपिडर्मल्सको बाहिरको लिएर हैन, एपिडर्मिस सम्म, क्युटिकल बाहिर भयो, त्यसपछि एपिडर्मिस छ त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो.
सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ त्यही नर्भस सिस्टम जुन चाहिँ भेन्ट्रल नर्भस नर्भ कोडबाट गएको छ, पेरिफेरल त्यही पेरिफेरलबाट गएको छ सिम्प्याथेटिक। ओके, एलिमेन्ट्री क्यानल भित्र पनि पस्नु पर्यो, एलिमेन्ट्री क्यानललाई पनि मुभमेन्टहरू जरुरी हुन्छ, हरेक डाइरेक्सन जरुरी हुन्छ, र त्यहाँ चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम छ द्याट इज कनेक्टेड टु द सर्कमफेरेन्जियल कनेक्टिभ्स, र त्यो चाहिँ आएर चाहिँ केमा कनेक्ट भएको रहेछ, सर्कमफेरेन्जियल कनेक्टिभमा कनेक्ट भएको रहेछ। भनेपछि भेन्ट्रल नर्भ कोड हैन जुन चाहिँ छ यो हाम्रो सिम्प्याथेटिक जो चाहिँ एपिडर्मिस एलिमेन्ट्री क्यानल तिर गएको एकदम मसिनो मसिनो झुण्ड नसाहरूको झुण्ड छ, त्यो चाहिँ कहाँनेर कनेक्ट भएको छ अरे सर्कमफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया। दिस इज कनेक्टिभ, दिस इज सर्कमफेरेन्जियल connecting. Okay, okay, if I have any question, भाई कोई बोल देना था, only 3 people here, is it right Luna? कति जना छ देख्दिन त, 6 जना छ, 6 जना मेम 6 हो, तपाईसँग मसँग छ हो 5 भनेपछि तपाईसँग 7 जना, मसँग 7 जना, तेरामा 7 जना। it is not good, it is not good, spread the message to all. Okay, अरु क्लास सबै अटेन्ड गर्दैछ कि छैन, अरु क्लास छैन मेम, किन नैराश्य छाको, किन अनलाइन एजुकेसनमा सबै नआएको अनलाइन क्लासमा, वाइ आर यु सो नेग्लेक्टिङ, यो त तिमीहरूको लाइफ नेग्लेक्ट गर्दैछ है तिमीहरू। इफ यु आर नट कमिङ बाई हुक अर क्रुक यु हेभ टु अटेन्ड द क्लास, क्लास अटेन्ड गर्नुपर्छ। जसले क्लास अटेन्ड गर्दै छैन म अझै पनि भन्दैछु एकदमै भिडियोहरू हेर, एजुकेसनल यो हाम्रो भिडियोहरू जुन चाहिँ छ त्यो हेर, त्यसपछि पढेकै गर, सोध न, कोही सोध्दैन, नो वान इज आस्किङ, नो वान इज आस्किङ। म त त्यहाँनिर ग्रुपमै भनिदिउँ कि भनेको थिएँ, फेरि होस् होला भनेर चुप लागेको, तर आई विल इन्क्वायर सम डेज वाट आर यु गाइज डुइङ। ओके, आउने त आइहालेको छ, हामीलाई किन गाली गरेको भन्छ होला, तर तिमीहरूले मेसेज चाहिँ पुर्याइदिनु सबैलाई है, बाई हुक अर क्रुक दे हेभ टु कम, no there must be no any excuses। यति बुझ्यो तिमीहरुले। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम of an earthworm is made up of 3, we can study it in dividing into 3 parts, that is central nervous system consisting of nerve ring and ventral nerve cord, okay, and peripheral nervous system सजिलो छ त, मैले जे भने त्यही हो, peripheral nervous system, after that sympathetic nervous system। okay, sympathetic nervous system चाहिँ एकदमै they arise in bundles, extensively branched, एकदमै ब्रान्च भएको, किनभने हरेक सेलमा पुग्नुपर्छ, एपिडर्मल सेल हरेक सेलमा, एलिमेन्ट्री क्यानलको हरेक कुना काप्चामा पुग्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि अनि तिनीहरूले फेरि रेस्पोन्स ल्याएर यता सर्कमफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लियालाई दिन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको। ओके, जो पनि कनेक्ट चाहिँ तीनटै सिस्टम चाहिँ कनेक्ट, दुईटै सिस्टम आएर कनेक्ट चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममै हुन्छ है, द्याट इज ब्रेन। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा चाहिँ ब्रेन हुन्छ, ब्रेनले डाइरेक्सन दिएको हुन्छ र त्यो अनुसार काम गर्ने काम दुईटा सिस्टमले गर्छ। नाउ वर्किङ, the sensory cells from different parts of the body receive impulse, I have already said, र शरीरमा भएको जुन चाहिँ सेन्सरी सेल्स छ त्यसले चाहिँ रेस्पोन्स लिन्छ धेरैवटा बाहिरबाट, जस्तो टचको रेस्पोन्स, कसैले छुयो भने गनेउला कसरी बाङ्गिन्छ, त्यो बाङ्गिनुको लागि चाहिँ भित्र गएर ब्रेनलाई भनेर ब्रेनले फेरि डाइरेक्ट गर्नु पर्यो, बाङ्गेर भागिहाल भन्नु पर्यो, that is the work of nervous system। okay, sensory fibers are known as efferent fibers, जसले ल्याउँछ जुन चाहिँ फाइबरहरू छ, नर्भस सिस्टम मेड अप अफ फाइबर सेल, अघि भनेको थियो नर्भ सेल एन्ड फाइबर, र त्यो फाइबरहरू जुन चाहिँले ल्याउँछ, रिमेम्बर स्टिमुली ल्याउँछ, खबर ल्याउँछ टु द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, दे आर नोन एज एफेरेन्ट फाइबर टु द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। मोटर फाइबर चाहिँ काम गर्ने फाइबर। अब त्यसपछि आयो सपोज तिमीले यसरी चिमट्यो भने त्यहाँ सेन्सरी सेल्सहरूले चाहिँ पठायो ब्रेनलाई, मलाई चिमोट्यो भनेर,
अनि त्यसपछि हात छोडाउ न त के गरी बसेको भनेर चाहिँ फेरि मोटर नर्भ्सले खबर लिएर आउँछ के मोटर नर्भ्सले काम गर्छ एफेरेन्ट सेम छ और ए र ई को मात्रै डिफरेन्ट छ ल्याउने काम एफेरेन्ट पठाउने impulse back to the effective organs or different parts of the body from central nervous system बाट पठाउनेको फाइबर को नाम छ एफरेन्ट यो याद गर्छ कतिवटा टर्महरु एकदमै यसपछि कन्टिन्युअस माने एक्सरसाइजमा गइहाल्छ एक्सरसाइज मोडल क्वेशन विदाउट एक्सरसाइज नो मोडल क्वेशन मात्रै पढेर के गर्ने सतहको ज्ञान काम लाग्दैन ज्ञान चाहिँ भित्र एकदमै बेसी बृहत ज्ञान लिएर अघि बढ्नुपर्छ भोलिको लागि तिमीहरू राम्रोसँगले अघि बढ्नुपर्छ अहिलेको जस्तो युगमा बाहिर बाहिर पढेर त्यो मोडल क्वेशन मात्रै सल्भ गरेर पास गर्छु भन्ने कुरा नसोच्नु ओके carry impulse back to the effective organ or system parts of the body from central nervous system माटै जान्छ in earthworm impulse also travels from one ganglion to another ganglion through the ventral nerve cord र impulse भनेको चाहिँ response जुन चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ response अथवा stimulus जुन चाहिँ आउँछ त्यसलाई stimulus भन्छ जस्तो कि हामीले लजावती झार छुँदाखेरि ओइलै जान्छ नि सिस्मोनास्टिक दैट इज स्टिमुलस हामीले छुयो दैट इज स्टिमुलस अनि जुन चाहिँ उले ओइलायो दैट इज रिसेप्टर अथवा रिसेप्टर सेलहरुले थाहा पायो त्यसपछि उसको ब्रेनलाई अथवा एउटा सिस्टम हुन्छ जुन चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गरेपछि ओइलाउनु पर्छ भने सुन्छ कि पाक भनेर होला नि ओके अनदर ग्याङ्ग्लियन थ्रु द नर्भ कोड भनेको माथिको यहाँ अलिकति हेरौँ अलिकति टाइम हुँदा कुरा चाहिँ केही पनि छैन इट्स टु सिम्पल जुन चाहिँ यहाँबाट युनिटले इम्पल्सहरु लिएर आउने काम गर्यो स्टिमुली लिएर आउने काम गर्यो डाइरेक्सन दिन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेन छ दुईटा नर्भ कोड हो फ्युज भएर एउटै भएको छ ओके दैट ट्राभल्स फ्रम एन्टेरियर पार्ट टु द पोस्टेरियर पार्ट अफ द अर्थवर्म यो चाहिँ सबै मुनिपट्टि छ यहाँ माथि आएपछि जोइनिङ मात्रै माथि छ यसरी आएर माथिपट्टि देख्छ येलो कलरको हरेक फिगरमा देखाएको छ बुकतिर यु विल सी भेरी क्लियरली ओके central nervous system made up of nervous system of earthworm has been categorized into 3 types that is central nervous system peripheral nervous system and sympathetic nervous system central nervous system made up of ring brain that is माथिको brain pharynx भन्दा माथिको brain लाई जोइन गरेर तलको brain सम्म pharynx देखि मुनिको brain मा ल्याएको छ circumpharyngeal connectively र यतिलाई चाहिँ ring भयो र यो this is cord the central nervous system made up of ring and cord within it brain are there segmental brain यो भयो यो brain यहाँ भयो pharyngeal brain and subpharyngeal brain यो भयो यति के र इनरले इम्पल्स क्यारी गरेर यताबाट ल्याउँछ सिम्प्याथेटिकले सेन्सरी नर्भहरुले ल्याउँछ मोटर नर्भ्सले डाइरेक्सन दिन्छ र त्यो इम्पल्स चाहिँ ट्राभल थ्रु दिस ब्रेन अल्सो यो ब्रेनबाट यो ब्रेनमा यो ब्रेनबाट यता तल पनि जान्छ फ्रम एन्टेरियर टु पोस्टेरियर पनि जान्छ मेसेज अनि फ्रम सेन्ट्रल टु साइड्स पेरिफेर पनि मेसेज जान्छ आउने जाने काम यसरी हुन्छ र स्टिमुली रेस्पोन्स टु लाइट टच एटसेट्रा इज क्यारिड आउट बाइ द नर्भस सिस्टम अफ अर्थवर्म के छ कि अब यस यति हो very easy follow the book immediately follow the exercises immediately tomorrow there will be the reproductive system and the earthworm is finished एक हप्तामा earthworm सकिएको छ ठुलो पार्ट सकिएको छ बीचमा के नबुझेकोहरु मलाई भनेकै गर्ने हो अब किनभने तिमीले you have not attended the class due to some problems okay I can understand you must ask me I am available anytime okay bye take care okay ma'am bye bye I'm ending the class okay अथवा end भइसक्यो हाम्रो class